organizing committee. To openers on the middle, बहुत ही ज़बरदस्त नोकझोंक हमें देखने को मिलेगी इस प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आगरी राजा माहुल और विलास स्पोर्ट्स राहनाल के बीच में। माहुल टीम के कैप्टन ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। ज़बरदस्त टीम है ये, मुंबई विभाग की ग्रामीण की टीम है, दूसरी तरफ भिवंडी ग्रामीण की राहनाल बहुत ही बेहतरीन टीम है। yes, could be a tight match because a warm afternoon and could be a hot match because both team have a great power in bowling, great power in batting, and excellent fielding side. So back to cricket now. Two openers on the middle, Bhavesh Chaudhary and Devesh Naik. It's going to be Kalpesh Mahulkar. Big hand for both team. And remember, use masks and maintain social distancing. Guidelines of Bhiwandi Nizampur Mahanagar Palika and Maharashtra government. Here goes Mahulkar. First ball, this time fine delivery, covers his stump and loose bottom and push to short mid wicket and they threw for one. हालांकि थोड़े से टेंटेटिव लगे बल्लेबाज पहली गेंद पर, लेकिन पहली गेंद पर खाता खुल गया है विलास स्पोर्ट्स राहनाल टीम का। 5 ओवर्स प्रति पारी का मैच। कैप्टन चिराग माली ने जिक्र किया कि 50 से अधिक रन्स वो बनाना चाहेंगे और ज़रूर दोपहर का मैच है, अच्छे खासे रन्स बनाना बहुत ही ज़रूरी बड़ा मैच है। देखिए टॉस भले ही गवा दिया है राहनाल टीम के कैप्टन ने, लेकिन उनको मौका मिला है पहले बल्लेबाजी का और बड़े मैच में यदि आप अच्छे रन स्कोर बोर्ड पर टांग देते हो तो ज़रूर विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जा सकता है। Absolutely true. Here goes Kalpesh Mahulkar. Facing him, left-handed batsman Devesh Naik. Bhavesh Chaudhary of the mark with single. For Devesh Naik, onside view is a very static, very tight onside view. Everybody patrolling on boundary. This time try to swing this ball, fine delivery. Slightly slowed one, I think. But a great bowling, leg by signal from umpire. बहुत अच्छी गेंद थी और पहले ही शायद मन बनाकर शॉट खेलने की कोशिश की गई थी वहाँ पर। ये देखिए गेंद उनके बल्ले पर लगी नहीं, थाई पर लगी थी और अच्छा फैसला अंपायर का। ऑफ स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद, थोड़ी सी टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी। बहुत अनुभवी खिलाड़ी है कल्पेश माहुलकर, बहुत सारी उम्मीदें होती है हमेशा जब भी वो मैदान पर होते हैं माहुल टीम के लिए। This time put away, could be 6. Yes, it is. What a magnificent hit right on the dugout. Salute to captain. कमाल का शॉट भावेश द्वारा, गेंद उनके पाले में और उसको भेज दिया उन्होंने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। ये देखिए थोड़ी सी पुलर लेन थी, हालांकि ऑन द राइज ही खेला है, लेकिन कमाल की टाइमिंग, सीधे प्लेयर्स पेविलियन के ऊपर, डगआउट के ऊपर आज के दिन के खेल में लगने वाला ये पहला सिक्सर। Beautiful execution, not easy, in front of the wicket, played on the rise. But head is right on the ball and played with the straight bat. I think short of afternoon played by a batsman. What a start. इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस मैच में टॉस को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कंडीशंस दोनों भी टीमों के लिए एक जैसी रहने वाली है। सुबह का जब मैच होता है तो पहले बॉलिंग करना कभी भी थोड़ा सा फायदेमंद साबित होता ही है और साथ में हम फ्लडलाइट्स की रोशनी में भी देखते हैं कि पहले बैटिंग करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा रहता है, लेकिन जब मैच दोपहर में होता है तो ज़रूर दोनों टीमों के लिए एक जैसी कंडीशंस है, जो बेहतर खेलेगा वही जीतेगा। 7 teams qualify for the grand finale in 40+ format. Mayuresh Enterprises Bhadwar and Jagrut Maratha Rahnal. In Bhiwandi Open City, Challenge qualify and Dhanesh Kukse qualify. In City Emerging Junior, Gaudipara Sanyukti Sports and Suresh Enterprises Paye. In rural, Barfani Baba Ghorsai. Now the first match of afternoon. Then winner of this game meet double S double C Khambalpara. तो देखना है कि आज कौन कौन बनता है विजेता। 4 विजेता निकलेंगे चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से। आज अंतिम दिन है महापौर चषक 2021 का। Kalpesh Mahulkar in tremendous under pressure now.
Here he go. This time try to flick that ball, leaving edge. Ball is traveling to 3 point, but enough time batsman gets one. 1-2 total now. His score moves up to 9 without loss. I think, Ajay, this is the great start from Ranal. अच्छी शुरुआत है, 9 रन बने हैं, 4 गेंदों पर विकेट नहीं गिरा है। शुरुआत में कई बार विकेट गिरते हुए देखे हमने इस टूर्नामेंट में, पहले ओवर में खास तौर पर। अभी भी हालांकि 2 गेंदें पहले ओवर में शेष है। कल पिच चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। This time put away in the air, could be caught, man under it. Oh, it's dropped. Last one was a scare, but dropped by the fielder in deep. आसान मौका था, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा मैच जब आप खेल रहे हो तो ये इस तरह के कैचेस आसानी से लपकने चाहिए। ये देखिए, खड़ी खड़ी उन्होंने मोड़ दिया था हवा में, टॉपेज लगा था और मनीष ने गलती की है। आसान सा कैच था, ये छिटक गया हाथ से। लेकिन पूरे टूर्नामेंट में देवेश का बल्ला भी कहीं ना कहीं थोड़ा खामोश ही रहा है, स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। देखना इस जीवनदान का कितना फायदा उठा पाते हैं। This time put away, mighty blow, 6 runs, right on the side screen, and drop catch is costly for Mahul Gaon. और क्या कमाल की शुरुआत, 1 ओवर के बाद 17 रन बिना किसी नुकसान के, स्विंग कर दिया ऑन साइड में, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बहुत ही दमदार सिक्सर। पिछली गेंद पर कैच छूटा, उसका तुरंत फायदा उठाते हुए देवेश नाइक। What a start from Vilas Sports Ranal. End of the first over, I think this is the flying start. 17 without loss. 1 ओवर की समाप्ति, 17 रन बिना किसी विकेट के। दोस्तों, आज 4 चैंपियन हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से 4 ट्रॉफियां चैंपियन की उठा के निकलेंगे। हालांकि 4 रनर्स भी निकलेंगे। गजब की शुरुआत है ये रानाल टीम के लिए। हाई प्रोफाइल मुकाबला है, एक माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट की उम्मीद यहाँ पर मौजूद तमाम दर्शक कर रहे हैं। हालांकि स्टेडियम में ज़्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया है, लेकिन ऑनलाइन काफ़ी सारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब और चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। नया ओवर लेकर गेंदबाज महेश मांडवकर, ओवर पेच लॉफ्ट किया, सामने खिलाड़ी मौजूद है, खुद कप्तान वहां पर। कल पेश कोई गलती नहीं, बहुत ही अच्छा कैच, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के नजदीक, पहले विकेट का पतन। रिएक्शन देखिए कप्तान का, मंगेश वैद्य का। जो कैच छूटा था आसान था, उस पर सिक्सर लगा, लेकिन भावेश चौधरी का कैच, हालांकि वो आगे खड़े थे, लेकिन ये देखिए गेंद को लॉफ्ट किया था, कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने अपने बाईं ओर जाकर कैच को खत्म किया। थोड़ा दूर से खेले थे शॉट को, और यही उनका खेलने का तरीका है। जिस तरह से उन्होंने सिक्सर भी लगाया था पहले ओवर में, वो खड़े खड़े ही शॉट खेला था उन्होंने, फुटवर्क का ज़्यादा इस्तेमाल करते नहीं है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर रिलाई करते हैं। इस बार स्ट्रोक फंस गया उनका, लॉन्ग ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए और भावेश आउट होकर पवेलियन में लौट चुके हैं। नए बैट्समैन अक्षय 1 डाउन खेलने के लिए आए हैं और एक और खतरनाक बल्लेबाज है। एक खतरनाक बल्लेबाज आउट हुआ तो दूसरा खतरनाक बल्लेबाज मैदान में। 17 पर 1 इस समय विलास स्पोर्ट्स राहनाल। महेश मांडवकर की यदि मैं बात करूं तो जो पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट में जीता था माहौल टीम ने, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही थी। बहुत किफ़ायती गेंदबाजी की थी और 3 विकेट्स भी चटकाए थे। तो ये विकेट टेकिंग बॉलर है और इस मैच में भी पहली गेंद पर उन्होंने विकेट चटकाया है। देवेश के पास इस समय स्ट्राइक, ये भी गेंद हवा में और फिर से कैप्टन गेंद के नीचे कल्पेश वैती, फिर से अच्छा कैच, एक और झटका लगता हुआ विलास स्पोर्ट्स रानाल टीम को। 17 पर 2। इत्मीनान का सांस लिया होगा जिस खिलाड़ी ने कैच छोड़ा था, क्योंकि खतरनाक बनते जा रहे थे देवेश नाइक। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से उछाला था, फिर कप्तान वहां पे मौजूद थे, कमाल का कॉन्फिडेंस, ऊपर से गेंद आ रही है। क्या कैमरा वर्क है टेक्निकल टीम का। चैलेंज स्पोर्ट्स के सौजन्य से आप देख रहे हैं हमारी टेक्निकल टीम प्रिंस मूवीज का ये खूबसूरत टेलीकास्ट। सबसे अच्छी बात है कि कप्तान ने गॉगल पहना हुआ है। दोपहर में ये मैच हो रहा है, कई बार सूरज की किरणें आपकी आंखों पर आ जाती है, आप एक्सक्यूज बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो इतने बड़े मुकाबले में, इतने बड़े टूर्नामेंट में जब कैचेस छूटते हो कि सूरज की किरणें आंखों पर आ गई। प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह ही है ये खिलाड़ी, माहौल टीम के। गॉगल पहना हुआ है कप्तान ने और बहुत ही बढ़िया जजमेंट है उनका। और एक और अच्छी बात ये देखने को मिली कि उन्होंने कॉल दिया था अपने साथियों को कि ये मेरा कैच है, मैं लूंगा, और कैप्टन वहां पर खड़े हैं जहां पर मसले बड़े हैं।
2 कैच लपक चुके हैं कप्तान कल्पेश वैती। हैट्रिक का मौका है महेश मांडवकर के पास। नए बल्लेबाज करण दामले क्रीज पर आए हैं। दबाव रहेगा बल्लेबाजों पर। अच्छी शुरुआत के बाद कहीं ना कहीं अब ये मिनी कोलैप्स पारी में देखने को मिलता हुआ। बहुत अच्छी गेंद, ये भी हल्की सी आहट जरूर निकली थी गेंदबाज के मुंह से, लेकिन कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर राहनाल टीम को। लेकिन शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले आमंत्रित किया दोनों बल्लेबाजों को बड़ी शॉट्स के लिए और उसमें फंसाया भी। हाथों के पीछे से गेंद को किया था, सही सोच। बैट्समैन ने सोचा भी नहीं होगा कि गति परिवर्तन रहे। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से मोड़ दिया है स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। 1 रन जरूर मिलेगा अक्षय को। अक्षय का खाता खुलता हुआ। एक नए सिरे से अब ये पारी शुरू करनी होगी इन दोनों भी बल्लेबाजों को, क्योंकि दोनों भी ओपनर्स एक के बाद एक पेविलियन में लौट चुके हैं। कंडीशंस आज बहुत जबरदस्त नजर आ रही है बल्लेबाजी के लिए। पिच का कलर भी सिद्दीक जी थोड़ा सा डार्क हो गया है, डार्क ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है। इससे क्या आपको लगता है खेल पर कुछ फर्क पड़ेगा? अगली गेंद, इस बार देखिए आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास नहीं, बल्ला रोल किया था गेंद पर, टर्न किया ऑन साइड में और 1 रन। इसमें आप रात की रोशनी में जब मैचेस खेलेंगे, देखिए काली पिच पर गेंद जब टिप्पा खाती है पीली गेंद, तो उतनी साफ नजर नहीं आती है। अब पिच का जो कलर है बैट्समैन को जज करने अच्छा रहेगा रात की रोशनी में। जी बिल्कुल, हालांकि मुझे लगता नहीं कि कलर से कुछ फर्क पड़ने वाला है। पिच की स्थिति में बाउंस उतना ही रहेगा। बढ़िया गेंद यॉर्कर थी, लेकिन उतने ही खूबसूरती के साथ उसको खेला। एंड वक्त पर अपना बल्ला नीचे लाए और गेंद को मोड़ दिया था वाइड स्टिप मिड विकेट पर सिंगल के लिए। बहुत ही शानदार ये ओवर समाप्त होता हुआ महेश मांडवकर का। सफल साबित हुए अपने पहले ओवर में महेश। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 20 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर विलास स्पोर्ट्स राहनाल। यस अजय, आपने सही कहा, पिच का मिजाज सेम रहेगा। और वैसे भी जब रात में यहाँ की फ्लड लाइट जलती है तो आप सुई को देख सकते हैं, तो गेंद क्यों नहीं दिखे आपको। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोपहर के सेशन का आप मैच देख रहे हैं। आज सुपर से ऊपर दिन है महापौर चषक का। आप सभी का वार्म वेलकम है। मुकाबला चल रहा है अगरी राजा माहुल गांव बनाम विलास स्पोर्ट्स राहनाल के बीच में। बॉलिंग में परिवर्तन किया जा रहा है क्योंकि कल्पेश माहुलकर पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए। अब आक्रमण पर मनीष। बैट के गेंदबाज फुल टॉस उठा के खेल दिया है सीधे फील्डर के पास और आउट। हालांकि ये कमजोर गेंद थी, लेकिन शॉट भी कमजोर खेला गया बैट्समैन अक्षय द्वारा। पूरा फ्लरिश देखने को नहीं मिला बल्ले का, पूरा स्ट्रोक खेला ही नहीं, अधूरे मन से शॉट को खेला। देखिए अजय, अगर आधा अधूरा शॉट हो, आधा अधूरा नॉलेज हो या आधा अधूरा प्यार हो, तमाम नाकामी की निशानी। जी हाँ, इसीलिए उर्दू में एक कहावत है कि नीम हकीम खतरा ए जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान। तीसरे विकेट का पतन। दमदार शुरुआत के बाद पारी लड़खड़ाती हुई विलास स्पोर्ट्स राहनाल टीम की। और इस तरह का क्रिकेट कहीं ना कहीं अपेक्षित है ही दर्शकों को। इस तरह का क्रिकेट पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला है। पहले ओवर में बल्लेबाजों का वार, दूसरे के ओवर में गेंदबाज का पलटवार। इस बार बोल्ड कर दिया है, एक और शानदार गेंद, एक और विकेट धराशायी। This is the outstanding bowling. This is the outstanding bowling from Manish Mahulkar. And Mahulkar done an outstanding job for Mahul Gaon. Look at that. Around the legs, ball is trip the stumps. Magnificent bowling. पहले ओवर में जहाँ फ्रंट फुट पे थी राहनाल, वहाँ दूसरे ओवर में भी बैक फुट पे चली गई और तीसरे ओवर में भी बैक फुट पे जाती हुई। ये क्रिकेट है। दिनेश चौगले जुड़ चुके हैं। कमाल का मुकाबला कल उन्होंने खेला था। दिनेश चौगले की टीम को भी महापौर चषक के लिए याद रखा जाएगा। आई देवी वडूनगर डन आउटस्टैंडिंग जॉब। देखिए, दिनेश चौगले का क्रिकेट बहुत लाजवाब रहा पूरे टूर्नामेंट में, चाहे फिर वो सिटी क्रिकेट में खेले या फिर उनके गांव की टीम के लिए खेले। कप्तानी उनकी लाजवाब रही है। तो बहुत ज़बरदस्त योगदान इस महापौर चषक में दिनेश चौगले का रहा है। लेकिन इस समय स्थिति कहीं ना कहीं नाजुक नजर आ रही है विलास स्पोर्ट्स राहनाल टीम की। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए अग्री राजा माहुल टीम के विरुद्ध स्कोर हुआ है 20 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाज मनीष माहुलकर इस समय हैट्रिक पर है और हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे बैट्समैन बंटी पाटिल।
बहुत बढ़िया गेंद, इस बार अपील हो रही है, बाल बाल बच गए, अपने आप को लगभग यॉर्क कर लिया था वहां पर बैट्समैन ने। आगे खींचा था बैट्समैन को, बहुत खूबसूरत गेंद। इसके बाद इस मैच की विजेता टीम डबल एस डबल सी कमालपाड़ा से खेलेंगी। कप्तान चिराग माली भी क्रीज पर है, नंबर 5 पर आए हैं खेलने के लिए, इस समय नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार सम्मान देते हुए खेला है, एक तेज सिंगल चुराते हुए वहां पर बल्लेबाज, आंखों ही आंखों में इशारा कर लिया और देखते ही देखते एक रन उन्होंने पूरा भी कर लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जिस तरह से धमाकेदार शुरुआत देखने को मिली थी, तब दर्शकों को लगा होगा कि एक बहुत ही बड़ा विशाल स्कोर देखने को मिलेगा, लेकिन अब 50 तक पहुंचने के लिए काफी अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। कप्तान चिराग को निश्चित रूप से आखिर तक खेलने का प्रयास करना होगा, थोड़ा सा समय शायद वो भी ले सकते हैं क्योंकि स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई है, 4 विकेट्स बहुत जल्दी जल्दी गिर चुके हैं। देखिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि थोड़ा सा समय लेंगे, इनको आने दिया, कलाइयों के सारे मोड़ा हल्के हाथों से और एक रन। तो दोनों भी बल्लेबाज एक के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय चिराग माली और बंटी पाटिल। बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं प्रिकॉश हो चुके बल्लेबाज विकेट गिरने के बाद, लेकिन चिराग माली पर बहुत डिपेंड है। ही इज द मैन इन फॉर्म, वन ऑफ द फोकस ऑलराउंडर। जी हाँ, एक ओवर में 20-22 रन भी बना सकते हैं। पहले शायद खेलना चाहते थे इम्प्रोवाइज तरीके से, लेकिन देखा कि दिशा इन गेंदें जाने दिया। अंपायर हातिम कपासी का वाइट का इशारा। विजय पाटिल स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में इस समय और हातिम कपासी मुख्य अंपायर की भूमिका में। अंपायर्स का रोल हमेशा महत्वपूर्ण रहता है किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट में, और सभी अंपायर्स ने अच्छी अंपायरिंग की है इस टूर्नामेंट में। इस बार मोटा सिरा लगा है, गेंद जा रही है वहां पर डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो कवर्स की दिशा में खेलना चाह रहे थे, बल्ले का फेस ज्यादा खुल गया था। केवल एक रन इस गेंद पर और इसके साथ ही ये भी सफल ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। चिराग माली 1 पर बैटिंग करते हुए और बंटी खेल रहे हैं 2 पर। 24 पर 4 विलास स्पोर्ट्स रानाल। बिल्कुल, 8.00 का करंट रन रेट चलता हुआ। 2 अच्छे बैट्समैन पिच पे मौजूद है, बंटी पाटिल 2 रन बनाए और चिराग माली। अजय, ये जो 2 डेथ ओवर है, दिन की रोशनी में मैच हो रहा है, आपको क्या लगता है कि यहाँ से क्या टोटल बने जहाँ पर कम से कम गेंदबाजों को कुछ दिखाने का मौका मिले? अभी भी देखिए, स्कोर इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, 4 विकेट्स गिरे, पिछले 2 ओवर थोड़े खराब रहे हैं कहीं ना कहीं रानाल टीम के लिए, लेकिन पहले ओवर में जो 17 रन आए थे वो कहीं ना कहीं अभी भी उनके लिए काम करते हुए नजर आए हैं। और मुझे लगता है कि बचे हुए 2 ओवर्स में यदि 20 रन भी जोड़ते हैं तो 44 रन बनेंगे और 45 का भी टारगेट रहता है। तो ये मैच आसान नहीं होने वाला है माहौल टीम के लिए, क्योंकि रानाल टीम के पास भी बहुत बढ़िया बॉलिंग आक्रमण है। पहली गेंद ड्राइव किया, गेंद को वी की शक्ल में कारपेट के जरिए लॉन्ग ऑन पे 1 रन आता हुआ यहाँ पर विलास स्पोर्ट्स रानाल के खाते में। 25 पे पहुंचा स्कोर, 3 पर बंटी पाटिल। अभी देखने वाली बात यह है कि चिराग माली कब अपने गियर्स चेंज करते हैं। क्या इस गेंद से ही वो शुरू हो जाएंगे, बड़े शॉट के लिए जाएंगे, या फिर और थोड़ा समय लेंगे, ये देखने वाली बात है। महेश मांडवकर गेंदबाजी करते हुए, उनका ये दूसरा ओवर है, आक्रमण जारी रखा है उन्होंने। पहला ओवर लाजवाब रहा, 3 रन देकर 2 विकेट्स उन्होंने चटकाए। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त महेश मांडवकर। इंटरेस्टिंग चेंज है, हालांकि पिछले मैच में 2 ओवर कल्पेश ने किए थे। इसमें दबा बैकफुट पे गए, कट किया हवा में, बढ़िया कैच, पंच किया, लेकिन कवर में खिलाड़ी, बड़ा झटका लगता हुआ, बिग फिश इन नेट। गजब का कैच डीप कवर की दिशा में सुनील माहुलकर द्वारा। ये देखिए, बल्ले के हालांकि बीचों बीच लिया था लेकिन नीचे नहीं रख पाए, बहुत तेज स्ट्रोक था। ये कैच उतना आसान नहीं था, लेकिन बहुत ही जबरदस्त कैच। बैकफुट पर जाकर हैमर किया था गेंद को, लेकिन हवा में खेल बैठे और बहुत ही बड़ा विकेट। कैप्टन चिराग माली निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए 5वां झटका लग चुका है इस बेहतरीन और बड़े मुकाबले में। मैं समझता हूँ रानाल टीम को 25 पर 5। प्राइजलेस विकेट ले लिया वहां पर। अब हम कह सकते हैं कि अगड़ी राजा माहुल गांव
की जो स्थिति है वो काफी मजबूत होती हुई। पंकज अजून सरळ ये नंतर पूरी तरह से ऐसे लग रहा है कि अब माहौल टीम के गेंदबाज शिकंजा कस रहे हैं इस पारी पर। पहले ओवर में 17 रन, एक तरह से ड्रीम स्टार्ट किया था इस बड़े मुकाबले में। दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने, भावेश चौधरी और देवेश बढ़िया खेल रहे थे, एक एक छक्का लगाया था दोनों ने पहले ओवर में। लेकिन जैसे ही महेश मांडवकर गेंदबाजी के लिए आए, खेल पूरी तरह से पलट गया है। मांडवकर का अब सामना करेंगे बैट्समैन लॅट्स लवली यार मांडू चला एक बॉल चांगला बच्चा शाबाश नितिन पाटिल। अंपायर से गार्ड लिया। चिलचिलाती धूप और गर्म क्रिकेट। इस मर्तबा लेग कटर थी, हाथों के पीछे से किया था, बैक आर्म डिलीवरी और पढ़ ही नहीं पाए थे बैट्समैन। यही तो खासियत है महेश मांडवकर की, विविधता है उनके पास। जो धीमी गति की गेंद वो डालते हैं, ये देखिए बहुत खूबसूरत लेग कटर थी, थोड़ी सी टर्न हुई, समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज। इस मर्तबा तान दिया आसमान में और गेंद मिड विकेट के ऊपर 6 रन। ये करारा जवाब है नितिन पाटिल का। इस बार गेंद की लेंथ, लाइन, उसकी गति को पढ़ा भी और जड़ा भी। शानदार सिक्सर। 682 हुआ ये सिक्सर आता हुआ। ये देखिए फॉलो थ्रू कितना अच्छा था। कमाल का शॉट। सर पे से पानी जाए या गेंद जाए, दोनों चीजें डुबा देती है। 6 नितिन रन से उछलता हुआ स्कोर 31 पे पहुंचा। नितिन पाटिल सबसे अनुभवी खिलाड़ी है जहां तक राणा टीम का सवाल है, और बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, बड़े ऑलराउंडर है। इस मरतबा अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, लेकिन रन पूरा होता हुआ। जोखिम बड़ा और थ्रो हुआ है, नॉन स्ट्राइक एंड पे थ्रो, लेकिन 2 रन पूरे। इसे कहते हैं दिल नहीं रन छुड़ाना। लेग बाइस का इशारा करते हुए अंपायर। रन आने जरूरी है इस समय बिलास स्पोर्ट्स राणा टीम के लिए। 5 ओवर्स प्रति पारी का मैच है। टॉस को जीता माहौल टीम के कैप्टन कल्पेश वैती ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया। चौथे ओवर का खेल धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। राणा टीम का स्कोर अब 33 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। देखिए रन कैसे भी आए, रन रन है। 2000 की नोट पुरानी और नहीं, 2000 रुपए आपको देंगे। इस मर्तबा लाइन से हट के हुक किया, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, एक और सिक्सर। मैच में गर्मी। कमाल की बैटिंग। ये दूसरा सिक्सर इस ओवर में लगा है, और अपने दूसरे ओवर में आखिरकार थोड़े से महंगे साबित हुए महेश मांडवकर। हालांकि इस ओवर की शुरुआत भी बढ़िया की थी उन्होंने, पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन देकर 1 विकेट चटकाया था। इस बार थोड़ी दिशा से भी भटक गए थे और उसका पूरा फायदा उठाया नितिन पाटिल ने। बहुत बढ़िया पोजीशन में आकर ये शॉट खेला उन्होंने, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बढ़िया बैटिंग करते हुए नितिन पाटिल अपने टीम के लिए 4 गेंदों का सामना किया है 12 पर बैटिंग करते हुए, और 4 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 39 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आई थिंक ये ओवर बहुत अच्छा रहा जिसमें 15 रन आए। देखिए डेथ ओवर है और दोनों बल्लेबाजों की नजरें जम चुकी है। रानाल की टीम जरूर चाहेंगी कि यहाँ से अगर 10 रन आए तो फिर चिराग माली एंड कंपनी टेस्ट कर सकती है। ये हमारा प्रेजेंटेशन बॉक्स दिखाया जा रहा है। वेलकम ऑल ऑफ यू। यहाँ पर विजू ठाकरे जी हैं, तेजस पाटिल भी हैं, मैजिक ऑफ भिवंडी उमा चौहान भी नजर आ रहे हैं, मयूरेश पाटिल एक आज अलग अंदाज में आए, द फ्यूचर फेस ऑफ भिवंडी जय पाटिल भी हैं। कड़क धूप में ये कड़क मुकाबला जरूर देखने को मिल रहा है दर्शकों को। 39 पर 5 इस समय बिलास स्पोर्ट्स राहनाल, दोनों भी अनुभवी खिलाड़ी इस समय क्रीज पर है। बंटी पाटिल 3 पर बैटिंग करते हुए और नितिन 12 पर 4 गेंदों का सामना किया है, 2 छक्के लगाए हैं। खम्बलपाड़ा टीम के खिलाड़ी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मिस्टर साई शलार भी पहुंच चुके हैं, जो कि नगर सेवक भी है कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के। भूषण चापेकर हैं चेक्स में, और डेविड बून भी है वहां पर। अमोल पाटिल जी बिल्कुल। देखिए इस मैच की जो विजेता टीम है उनको अगले पड़ाव में एसएससीसी खम्बलपाड़ा टीम से खेलना है, जो कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा। हमारे साथी कमेंटेटर कई स्पर्धाओं में हमारे साथ रहे संदेश वखारे भी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। स्टम्प विजन से दिखाया जा रहा है किस तरह खड़े रहते हैं बैट्समैन, उनका स्टांस क्या है। इस वक्त
नितिन पाटिल मोर्चा खोलते हुए 2 सिक्सर 2 डॉट गेंदे 12 पर। गेंदबाजी में हेमंत घरत को बुलाया गया जबकि केतन घरत प्रियांशी में। इस मरतबा ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑन दिया लॉन्ग ऑन पे। छोटे कद के गेंदबाज है हेमंत गरत और इस टूर्नामेंट में उन्होंने दिखाया कि उनके पास बहुत अच्छी रफ्तार है। छोटे कद के होने के बावजूद भी वो अच्छा उछाल भी प्राप्त कर लेते हैं। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं हेमंत गरत। हालांकि इस आखिरी ओवर में गेंदबाजी करना उनके लिए भी उतना आसान होने वाला नहीं है क्योंकि 2 सीनियर खिलाड़ी इस समय उनके सामने हैं और खासतौर पर नितिन पाटिल जो बड़े ही खतरनाक नजर आ रहे हैं। हेमंत घरत राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, कद छोटा, इरादे बुलंद। इस मरतबा चूके अपने इसमें स्टेप में डेड बॉल। देखिए कभी कभी तो वाकई में गेंदबाज चूक जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बल्लेबाज ने जो तय किया है उसको उसके एकाग्रता भंग करने के लिए भी ये किया जाता है। खासतौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रेग मैकमिलन के साथ ये होता था। अच्छी गेंद कट के बाहर की जानिब निकली। खड़े खड़े शॉट के लिए थे वहां पे। मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है और क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। ये सिद्दीक भावेसर का कमाल है, हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। इस बीच एक गेंद क्रीज में पीछे जाके हुक किया, पीछे खिलाड़ी मौजूद डीप स्क्वायर लेग पर और आउट हो गए। उछाल नहीं था गेंद में जिस तरह से अपेक्षा की थी बल्लेबाज ने। गेंद भी ज्यादा शॉर्ट नहीं थी, क्रीज में पीछे जाकर उसको पुल किया गया था। एलिवेशन नहीं बना पाए अपने स्ट्रोक में, जितनी ऊंचाई वो चाहते थे स्ट्रोक में उतनी ऊंचाई थी नहीं और फील्डर से दूर भी नहीं खेल पाए। इस तरह के शॉट्स गैप में यदि खेले जाते हैं तो कारगर साबित होते हैं बल्लेबाजों के लिए, लेकिन नितिन आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए 40 पर 6। मैं सहमत हूँ। हालांकि इस कैमरा इस एंड से अगर हम देखते हैं तो फिर आधा पुल और आधा हुक लग रहा है, ये रहता है। अजय घरत के बारे में दोस्तों मैंने आपको अभी भी बताया था कि वो कंप्लीट कमेंटेटर क्यों है, कितना अच्छा आकलन किया। होना ही चाहिए। एक चीज के 2 रुख, एक सिक्के के 2 रुख आपको बताना चाहिए। अगर मैंने कहा है कि आधा गिलास भरा हुआ है और अजय कहेंगे कि आधा गिलास खाली है, 2 अलग बातें, लेकिन एम एक है। दूसरी सूरत में अगर मैं अपने हाथ पे 9 लिखूं, आपको वहां से पढ़ने में वो 6 दिखेंगे और मुझे यहाँ से 9 दिखेंगे। ये होना चाहिए कॉम्बिनेशन कमेंट्री का। देखिए सर, आपसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है। आप सीनियर हो हमारे, और ना सिर्फ मैंने सीखा है बल्कि यहाँ के जो भी कमेंटेटर्स यहाँ आते हैं भिवंडी में, खासतौर पर आपके साथ जो कमेंट्री करते हैं वो काफ़ी कुछ सीख कर यहाँ से जाते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। और कंप्लीट तो कोई नहीं है, मैं भी कंप्लीट नहीं हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा कह रहे हैं। मैं भी काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। खासतौर पर मुझे चैलेंज के टूर्नामेंट में कमेंट्री करने का कुछ अलग ही मज़ा महसूस होता है। यस एब्सोल्युटली। और बहुत थैंक्स। सीख तो सभी रहे, मैं भी सीख रहा हूँ। इस मरतबा बढ़िया वाइड यॉर्कर बल्ले के नीचे से निकल गई विकेट कीपर के पास। तेज तर्रार, एक तरह से सरप्राइज करते हैं ये बॉलर बड़े बड़े बल्लेबाजों को। उनको देखते हुए लगता नहीं कि इतनी तेज बॉलिंग करेंगे। जब वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हैं तो उनको उछाल भी कई बार अच्छा मिलता है, छोटे कद के होने के बावजूद भी। फिर से वाइड यॉर्कर और यहाँ पर विकेट फेंक दिया। क्या कमाल की बॉलिंग हो रही है, मानो कोई कॉइन रखा है जिसपे पिछली 2 गेंदें पिचअप थी। और ऐसे लग रहा है कि छोटे कद के कगिसो रबाडा बॉलिंग कर रहे हैं। यस एब्सोल्युटली, क्योंकि रबाडा इस तरह की लिमिटेड ओवर मैचेस में ज्यादा गेंदबाजी करते हैं। स्कोर इस वक्त रुका हुआ है विलास स्पोर्ट्स का 40 रन। विकेटों को हम देखें तो 3, 2, 5, 7 विकेटें गिरी है। पहला विकेट 17 पर गिरा, दूसरा भी 17 पर, तीसरा और चौथा 20 पर, पांचवा 25 पर, छठा विकेट 40 पर गिरा और सातवां विकेट भी 40 पर। यानी कि पहले विकेट के लिए 17 रनों की पार्टनरशिप हुई, उसके बाद छठे विकेट के लिए 15 रनों की पार्टनरशिप हुई और उसमें भी 2 छक्के लगाए थे नितिन ने। तो बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं निराश किया है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई भी झिझक नहीं हो रही है कहने में कि सभी कमेंटेटर्स, हरीश पंड्या हो, गौली सर हो, आप हो, बाहर के हो, कुणाल दाते हो, इस बीच अगेन ड्राइव किया, बॉलर बैक ड्राइव, निशाना चूकता हुआ
और 2 रन चुराते हुए बल्लेबाज। तो तीसरे के लिए जा रहे हैं रन आउट। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह कुछ आप मुझसे सीखते हैं तो मैं कुछ आपसे सीखता हूँ। देखिए हर तस्वीर के 2 रुख रहते हैं, हर चीज के 2 एंगल रहते हैं। कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति पे 42 बने, 8 विकेटों के नुकसान पे 43 रनों का लक्ष्य रखा है अजय। और टू बी ऑनेस्ट, कोई भी हो उसने कोई ऐसा जाविया पेश कर रहा है दूसरा जो वाकई में परफेक्ट है, उसको ले लेना चाहिए। तस्वीर के भी 2 रुख होते हैं, लेकिन तस्वीर होना चाहिए। और तस्वीरें कुछ ऐसी रहती है तो वो जो कहते हैं ना कि तस्वीर बोलती है, लेकिन ऐसी नहीं होना चाहिए कि तुम में वो बात है, वो बात कहाँ आई है, क्या ये तस्वीर किसी गैर से खिंचवाई है? क्या बात है। आइए देखते हैं किस तरह से खेल हुआ राणा टीम की बारी में। शुरुआत नजर की रही थी। ये बहुत ही खूबसूरत छक्का भविष्य के बैट से उसके बाद देवेश का कैच सुनील द्वारा। हालांकि एक सिक्सर उन्होंने तुरंत जड़ा भी था। उसके बाद दूसरे ओवर में महेश के लिए के चक्कर में और दर्शक ने एक और कैच लगा। चला वो स्टॉप बॉल पहला विकेट गिरने के बाद यार कमेंट्री में मनीष पाटिल, मैन फ्रॉम भूषण चापेकर को बताया जा रहा है। मेरे ख्याल से विशाल पाटिल भी हमसे जुड़ चुके हैं। वॉकी टॉकी मैन तेजस पाटिल भी हमारे साथ हैं। कमेंटेटर संदेश वखारे जी हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कुछ अलग अंदाज में कमेंटेटर संदेश वखारे को भी आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल से उनके बगल में कमेंटेटर मनोज पाटिल हैं, मनोज ठाकरे। बैक टू क्रिकेट नाउ। 43 विनर ऑफ दिस गेम मीट नेक्स्ट मैच SSC खामालपाड़ा। वेलकम ऑल ऑफ यू एंड गुड आफ्टरनून। फिर से मैं तमाम उन ऑडियंस की बातें लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर को माइक्रोफोन से दे रहा हूं, जिन्होंने ढेर सारी मुबारकबाद मेरे हर मैसेज के साथ लेजेंड को दिए। मैं चैलेंज स्पोर्ट और लेजेंड की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, थैंक्स करता हूं। धन्यवाद सिद्दीक जी। दुसऱ्या डावामध्ये सर्व क्रीडरसिकांचं मी मनीष पाटील हार्दिक स्वागत करतोय। .43 is the target. Beautiful afternoon, slightly warm afternoon here at the heart of city challenge cricket ground. Slightly hazy climate, slightly white cloudy, but still ideal cricket condition. Heavy breeze running over the ground, and this is the big platform and big opportunity to Manish Patil also in Mayor Cup 2021. Given by legend of Bhiwandi Vilas sir and Challenge Sports and especially Dinesh Chogle. तर नक्कीच दुपारचं सत्र आहे आणि आपण जेव्हा मोठ्या मैदानात मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी जातो तर वातावरणाचा अंदाज घेणं देखील तितकंच गरजेचं आहे। Yes. थोडंसं वातावरण गरम आहे, उष्णता जास्त आहे, पण मात्र मॅच देखील तितकीच गरम आहे। Dinesh Chogle captaincy in both format, City Cricket Challenge we also played well, but the Grameen team qualified for the semi-final yesterday.
Back to cricket now is going to be Chirag Mali. Big butt. Open the bowling attack. Facing him, in-form batsman, the captain Mangesh Vaiti and non-striker Pankaj Patel. Agri Raja Mahulgaon needing 43 to victory. 43 to victory. Chirag Mali. First ball, swinging Yorker. What a start and very watchful push. Dig out. Copybook style. एकदम खोलीवर हा चेंडू हाताळला होता. पिचच्या खोलीवर हाताळून मात्र फक्त हलक्या हाताने डिफेन्स केलं जाईल. कुठेतरी आढावा घेतला जातोय दिपेशचा फलंदाज मंगेश कडून. 0 धावा. चांगली सुरुवात असेल ते म्हणजेच दिपेश कडून आणि विलास स्पोर्ट्स राहणार कडून. पुढचा बॉल. Chirag Mali charging from here. Goes to Mangesh Vaiti. Punch hard. Yes, he's out. What a wicket. Priceless wicket claimed by Chirag Mali. And Mangesh Vaiti, captain, straight back to the dugout. What a wicket. Priceless wicket. पाहू शकता आपण या विकेटची खूप जास्त गरज होती विलास स्पोर्ट्स राहणार संघाला. कारण इन्फॉर्म बॅट्समॅन बघा बॅकफुटला जाऊन चेंडूला पंच केलंय आणि योग्य त्या ठिकाणी योग्य त्या वेळी क्षेत्ररक्षक उपस्थित होता Yes. आणि हा झेल घेतला गेलाय. Shot wide, but punch very hard, but found the fielder in deep cover. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण सजवलं या पहिल्या षटकामध्ये विलास स्पोर्ट्स राहणार संघाने. गडीबाद झालं पहिला आणि धावा अजूनपर्यंत सुरू झाल्या नाहीयेत. Dipesh Mali is there. And finally, the big wicket claimed by Chirag Mali. Yes, as far as Ranal concerned, lot of depend on Chirag Mali's over. What a start he is. Not for one, man out Mangesh Vaiti for 0, the captain of Mahulgaon. In place of Mangesh Vaiti, new batsman in. Captain Kalpesh Vaiti, but Mangesh Vaiti, the hero of first day, when Mahulgaon played in Mahapur Cheshak. येस डेफिनेटली ज्या ज्या खेळाडूंनी सुरुवातीला चांगला खेळ केलाय त्याच्या मात्र आठवणी आज नक्कीच आहेत. पण तो फलंदाज मात्र लवकर बाद झालाय. Today is Manish Patil, also different look. Here goes Chirag Mali, right arm over the stumps. Both this time copybook style on the stumps. Batsman is a very precautious. Copybook style watchful push and there will be no runs. बघा पहिला विकेट बाद झाल्यानंतर कुठेतरी सावध पवित्र आहे. बॉलला सन्मान दिला जातो आणि त्याच संधीचा फायदा चिराग उचलतोय. अजूनपर्यंत हात खोलीच करण्याची संधी नाही आहे आणि पिचिंग अचूक दर्जाची होते चिरागची. Kalpesh Vaiti facing Chirag Mali. Edge and gone. What a wicket. This is the outstanding bowling from big bird Chirag Mali. काही जबरदस्त गोलंदाजी आहे आणि हे पहिलं षटक मात्र जाते विलास स्पोर्ट्स राहणार संघाकडून. बघा किती चांगला हा सेकंड अटेम्प्ट झेल स्वीकारला गेलाय. यष्टीरक्षक माध्यमातून एक हेवी एज लागली होती आणि खूप चांगली पोझिशन आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकताय. यष्टीरक्षकाची एका हातामध्ये बॉलला टॉस केला आणि त्यानंतर खूप चांगला झेल कंप्लीट केला. So second wicket has gone now. बघा अजूनही एकही धाव जोडता आली नाहीये आणि कुठेतरी दरारा दिसतोय या षटकामध्ये चिरागचा. कारण प्रत्येक बॉलवर काहीतरी वेगळं पण पाहायला मिळालं आणि जसा पहिला गडी बाद झाला होता त्यानंतर मात्र कुठेतरी पुन्हा एकदा अटॅक चालू ठेवला गोलंदाज चिरागने आणि त्या अटॅकला कुठेतरी बळी पडतोय आणि फलंदाज बाद होते. मंगेश आणि कल्पेश हे जोन मेन बॅट्समन होते, महत्वपूर्ण फलंदाज होते आणि त्यांच्यावर मात्र भिस्त होती या डावाची. पण ते दोन फलंदाज बाद झाल्यानंतर आता मिडल ऑर्डर फलंदाजांना आपली चुणूक दाखवावी लागेल. It has been a great bowling for the focus all-rounder in Taluka cricket, Chirag Mali, the captain of Ranal. And what a start. So far 2 wickets has gone. His score is yet open the account. Agri Raja Mahulgaon.
बघा अग्निराजा माहुल गाव संघाकडून मात्र समर्थकांच्या देखील खूप जास्त अपेक्षा आहेत, पण जर भिवंडीचा संघ जो आहे विलास स्पोर्ट्स राहणार ह्याचा समर्थक वर्ग देखील खूप मोठा आहे आणि त्यांच्याकडून चांगला खेळ झाल्यानंतर प्रेक्षक वर्ग देखील खुश आहे. बघा सामना समान अवस्थेत आहे, कारण वाटलं होतं की 43 धावा कदाचित कमी असतील, पण आता तितकीच चांगली बॉलिंग करतोय तो म्हणजे गोलंदाज चिराग. आतापर्यंत एकही धाव खर्च केला नाहीये, 2 गडी बाद केले. पुढचा बॉल चिरागचा. यावेळेस सरळ करण्याचा प्रयत्न आहे, खूप काळ हवेत आहे, चढू गॅपमधून निघून जाईल का? येस डेफिनेटली गॉन अवे फॉर 4 रन्स, 4 धावा. रेंज रोवर चौका. क्या इनसाइड आउट शॉट केला है बैट्समैन गणेशच्या माध्यमातून हा चौकार तुम्हाला पाहायला गणेश मिळाला. पाटील ने. जवळपास ऑफ ड्राईव्ह होता आणि गॅप मध्ये होता, क्षेत्ररक्षक नव्हता, तो म्हणजेच एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये डीप मध्ये, आणि त्याच संधीचा फायदा तो हा 4 धावा वसूल केल्यात. आइए देखते हैं किस तरह से शॉट खेला, अपने आप को रूम दिया, लॉफ्टेड ड्राइव एक्स्ट्रा कवर में रेंज रोवर के पास गेंद जाती हुई 4 रन. बघा क्षेत्ररक्षकाने प्रयत्न केले होते, आटोकाट प्रयत्न केले होते, पण त्याच्या आवाकाच्या बाहेर हा बॉल होता. धावसंख्या 4. पुढचा बॉल मार्कवर चिराग. यावेळेस ग्लान्स केला जातोय, चेंडू निघून जातो म्हणजे डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये थोडासा इनफिल्डच्या अलीकडे हा बॉल फील्ड करेपर्यंत 1 धाव कंप्लीट केली जाते. बघा या अगोदरच्या बॉलवर चौकार आला होता आणि त्यानंतर मात्र 1 धाव, कुठेतरी चांगली सुरुवात करण्याच्या उद्देशाने ही स्टार्ट केली जाते. बहुत अच्छा खेले थे, ऑफिस हिप्स टर्न कर दिया था सीने के सामने. 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 5. ये मुकाबला दोस्तों बने रही हमारे साथ महापौर चषक में, बहुत ही कट टू कट जाएगा, लेकिन मुकाबला चल रहा है. माहौल गांव में काफी दर्शक देख रहे हैं, सभी जगह देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा इस कट टू कट की मुकाबले की कमेंट्री मरणार पण हटणार नहीं, मराठी में आइए सुनते हैं अजय गरत और मनीष पाटिल से. अगदी बरोबर उल्लेख केला तुम्ही. खरंच खूप चांगले रंग भरलेत सिद्दीक भावे सरांनी. या पूर्ण भिवंडी परिसरातला जुना जाणता आवाज आणि आता मराठी भाषेवर सुद्धा प्रभुत्व ते करतायत, तर ते सिद्दीक भावे सर नक्कीच त्यांच्या माध्यमातून एक आदर्श समालोचक म्हणून आपण त्याच्याकडे पाहू शकतो. पुन्हा एकदा सामन्याकडे जाऊया. पहिलं षटक संपते आणि अग्निराजा माहुल संघाची धावसंख्या झाली आहे 2 गडी बाद 5 धावा. जिंकण्यासाठी अजूनही 38 धावांची गरज आहे. आदर्शाबद्दल तुम्ही बोलत होतात आणि आदर्श चांगला ठेवला एक पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाज आणि कर्णधार चिराग माळीनं त्यांच्या इतर गोलंदाजांसाठी. यावेळेस सुरेख फटका, टायमिंग चांगला आहे, फ्लिक केलाय बॉल थ्रू मिड विकेट. डीपमध्ये मात्र फिल्डर आहे त्या ठिकाणी, फक्त 1 धाव घेण्याची संधी मिळते. मात्र एक आत्मविश्वास वाढवणारा हा फटका गणेश पाटीलच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. खूप चांगल्या टचमध्ये आहे, एक चौकार देखील त्याचा पाहण्यासारखा होता. देखणा ऑफ ड्राईव्ह मारला होता त्याने, 4 धावा प्राप्त केल्या होत्या. त्यानंतर 2 सिंगल्स घेतलेल्या आहेत. प्रत्येक बॉलला तो मिडल करतोय. बॉटम एंड चांगला वापरला गेला होता. यावेळेस पाहिलं होतं की इनफिल्डच्या क्षेत्ररक्षक नाही, संधीचा फायदा अजून 1 धाव कव्हर केले. धावसंख्या 6 वर पोहोचले. गोलंदाज बंटी, खोलवा टप्प्याचा बॉल होता. यावेळेस योग्य वेळेवर बॅट खाली आणली आणि चेंडूला दिशा दाखवली डीप मिड विकेटकडे. फंबलिंग झाली आहे, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का? थोडंसं हेजिटेशन होतं दोन्ही फलंदाजांमध्ये, ताळमेळची कुठेतरी कमी होती आणि सरतेसावटी शेवटी एक चांगला डिसिजन त्यांनी घेतला की दुसरी धाव घेतली नाही, नाहीतर धावचीतची शक्यता निर्माण झाली असती. सिंगल आली आहे. देखिए तमाम लोग मास्क पहने, मास्क घाला, कोरोनाला टाळा. येस डेफिनेटली मास्क घाला आणि कोरोना टाळा. महत्वपूर्ण संदेश आहे मित्रांनो, कारण आज काहीच कमतरता नसेल. सिद्दीक बाबे सरांकडून सर्व भाषांमध्ये तुम्हाला समालोचन ऐकायला मिळणार आहे. दरम्यान धावसंख्या झाली ते म्हणजे 2 गडी बाद 7 धावा. पुढचा बॉल फेकण्यासाठी सज्ज होतोय पंटी. यावेळेस परत हवेत काढण्याचा प्रयत्न आहे, फॉलो थ्रू स्वतः पंटी जातो झेल स्वीकारण्यासाठी आणि अजून एक हादरा बसतोय, तो म्हणजे आगरी राजा माहुल संघाला. विकेट नंबर 3. अखेर गणेश पाटीलच्या संयमाचा बांध देखील फुटताना दिसला आपल्याला. खूप छान कंट्रोलमध्ये तो फलंदाजी करत होता, मात्र यावेळेस खूप शक्तीनिशी फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडूच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचला नाही. ऑन साईडला एक भला मोठा षटकार ठोकण्याचा प्रयत्न, मात्र टॉपेज लागली आणि सहज सोपा झेल स्वतः गोलंदाज बंटीने समाप्त केलाय. कॉटन बॉलच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झालाय गणेश पाटील. टार्गेट फक्त 43 धावांचं आहे क्वार्टर फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी आगरीराजा माहुल टीम समोर, परंतु कुठेतरी त्यांचा डाव सुरुवातीपासूनच गडगडताना दिसतोय. पहिले 2 फलंदाज 0वर बाद झाले आणि आता तिसरा धक्का लागलाय 7 या धावसंख्येवर. बघा यावेळेस आगरीराजा माहुलसाठी एकच वाक्य असेल, ध्येयबळ व्हावं लागेल. जोपर्यंत तुमच्या फोटोवर हार लागत नाही तोपर्यंत हार मानू नका, कारण आता मात्र कुठेतरी आक्रमक मित्र घेतला जातोय, पण तितकीच चाणाक्ष गोलंदाजी तुम्ही पाहिले विलास स्पोर्ट्स राहणार संघाची. पहिल्या बॉलवर प्रभुत्व दिसते या डावामध्ये गोलंदाजांचं. शेवटपर्यंत संघर्ष होणारच आहे. संघर्षाचं हे खूप मोठं मैदान आहे, चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंड.
क्रिकेटचं ग्राउंड म्हणजेच संघर्षाचं मैदान आणि संघर्ष शेवटपर्यंत तुम्हाला पाहायला मिळेल. नवीन बॅट्समन आलाय कल्पेश. यावेळेस अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. बॉल ट्रॅव्हल होतो वॅडिश टीप मिड विकेटला. फिल्डर तैनात आहे त्या ठिकाणी. आणखी एक सिंगल स्कोअरमध्ये ॲड केली जाईल. अप्रतिम गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये चिराग माळीनं कॅप्टननं उदाहरण देऊन नेतृत्व केलं, भेदक मारा केला आणि आता या षटकामध्ये देखील पाहू शकाल तुम्ही फटका काही एवढा व्यवस्थित नव्हता, मात्र सिंगल आली आहे हे महत्वाचं आहे. हा प्रॉमिसिंग फटके यायला पाहिजे आणि प्रॉमिसिंग सोबतच प्रोडक्टिव्ह सुद्धा जे धावा देणारे असतील. पुढचा बॉल फेकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय. बंटी यावेळेस पुन्हा एकदा पुश करण्याचा प्रयत्न झाला होता. बिडॉनच्या क्षेत्रात क्षेत्ररक्षक नाहीये. दरम्यान दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होईल का? यावेळेस दुसरा धावाचा प्रयत्न होतोय. कुठेतरी पुन्हा एकदा हेजिटेशन हा बॉल कलेक्ट करण्यासाठी आणि वाऱ्याच्या वेगाने, चिताच्या चपळाईने, तत्परतेने, तन्मयतेने या 2 धावा पळून पूर्ण केल्या जातात. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 10 वर. गोलंदाजाचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल, परंतु यावेळेस कुठेतरी क्षेत्ररक्षणाची साथ मिळाली नाही. त्यामुळे ह्या 2 मौलिक धावा माहुल संघाला मिळालेल्या आहेत. आगरी राजा माहुल संघ 43 धावांचा पाठलाग करत आहे. प्री क्वार्टर फायनल मॅच आहे राहणार संघाविरुद्ध. राहणार संघाने फार मोठी धावसंख्या उभी केली नाही, फक्त 42 धावा जोडल्या. मात्र धावांचा पाठलाग करताना कुठेतरी दमछाक होताना दिसते माहुल संघाची देखील. 10 धावा धावफलकावर 3 गडी बाद. पुढचा बॉल घेऊन बंटी. यावेळेस छोट्या बॅकलिपचा वापर करत फ्लिक केलाय बॉल. चांगला फटका आहे. एक धाव जरूर मिळेल. डीप स्क्वेअर लेगला फिल्डर तैनात आणि याच बरोबर हे दुसरं षटक समाप्त होत आहे. धावसंख्या झाली आहे 3 बाद 11 आणि आता उर्वरित 3 षटकांमध्ये अर्थात 18 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी 32 धावांची आवश्यकता. येस डेफिनेटली. आता मात्र कुठेतरी आस्किंग रेट वाढत चाललेला आहे आणि कुठेतरी आता गणित बदलावं लागेल. कारण धाव सुरू होण्याच्या अगोदर आपण पाहिलं तर जवळपास 8 ते 9ची आस्किंग रेट होती आणि आता कुठेतरी आस्किंग रेट वाढते. म्हणजेच तुम्ही जे पूर्वनियोजित डाव मनात ठेवला होता, आता मात्र तुम्हाला रणनीती बदलावी लागेल. कारण महत्त्वपूर्ण 3 फलंदाज सुद्धा बाद होत आहेत. आपण पाहू शकता खेळाडू कक्ष चॅलेंज स्पोर्ट्स यांचा खेळाडू कक्ष तुम्हाला पाहायला मिळतो, जो अगदी खेळपट्टीच्या समोर आहे. कुठेतरी चांगला फील त्या खेळाडूंना देखील मिळतोय. धावसंख्या झाली 2 षटकां समाप्तीनंतर 11 धावा 3 गडी बाद. गो अहेड. जेव्हा तुम्ही पराभवाच्या छायेत असाल तर फक्त डोळे बंद करा आणि समोर आमच्या पहा. तर सन्माननीय RR पाटील साहेबांचं एकच वाक्य, गो अहेड, मूव्ह ऑन. अगदी बरोबर. क्रिकेटचं मैदान असो किंवा जीवन असो, गो अहेड. चॅलेंज ॲक्सेप्ट करा आणि गो अहेड. नवीन षटक घेऊन गोलंदाज भावेश चौधरी. पहिला बॉल स्क्वेअर आहे. खोलवर टप्प्याचा बॉल होता, मात्र दिशाहीन चेंडू उजव्या यष्टीच्या भरपूर बाहेर. पंच कपासी यांचा वाईटचा इशारा. धावसंख्येत भर पडली. धावसंख्या 12 झाली आहे. आता 18 चेंडूमध्ये 31 धावा बनवायच्या आहेत विजयासाठी. इथनं माहुल संघाला एक चांगली पार्टनरशिप होणं गरजेचं आहे. सध्या खेळपट्टीवर आहेत पंकज पाटील, 2 धावा जोडलेल्या आहेत आणि कल्पेश माहुलकर ज्यांनी 3 धावांचं योगदान दिलंय. एक्झॅक्टली. एक भागीदारी बनलीच पाहिजे कारण 3 गडी बाद झाल्यानंतर कुठेतरी मोमेंटम आला होता. यावेळेस मात्र पकडलंय पंचांनी. पंचाचं बोट आकाशाकडे, पायच्या स्वरूपात फलंदाज बाद. फारच आत्मघातकी फटका होता. संघाची स्थिती आधीच नाजूक होती. कुठेतरी डाव सावरण्याचा प्रयत्न करणं गरजेचं होतं, मात्र उलटा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला. स्विच हिटचा वापर केला आणि त्यामध्ये फसलाय फलंदाज कल्पेश माहुलकर. बघा रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकतोय खूप जास्त आत येऊन खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि अगदी यष्ट्यांच्या मध्ये येऊन पिचिंग देखील अचूक होती. आणि पिचिंग अचूक असल्यानंतर आणि शरीराचा वेध घेण्याचा बॉल होता. स्निकोमीटर जरी असला, स्निकोमीटर तिथे दिसलं नसतं की बॅटचा संपर्कच झाला नाहीये. आणि नक्कीच स्निकोमीटर आगामी काळामध्ये आपल्याला पाहायला मिळू शकेल, कारण या अगोदर देखील स्निकोमीटरचा उपयोग सन्माननीय विलास साहेबांनी केलाय. नाही केला म्हणजे अजून करू शकतो आपण, कारण एव्हा ना सर्व काही पाहिलं आपण. स्टंप विजन कॅमेरेज पाहिले, स्टंप माइक्स पाहिलेत, त्यानंतर जे आपण कॅमेरेज पाहतायत ते इंटरनॅशनल स्टेडियमवर जे आपण कॅमेरेज यूज करतो ते कॅमेरेज तुम्ही पाहता. आपण स्टंप विजन कॅमेरेचा हा व्ह्यू पाहायला मिळतोय. म्हणजे प्रत्येक वर्षी काहीतरी नवीन सन्माननीय विलास साहेब घेऊन येतात आणि खरंच प्रेक्षकांच्या माध्यमातून त्या स्पर्धेला देखील अव्वल स्थान मिळते. निश्चितच नवेपणा देखील जपला जातो या स्पर्धेमध्ये. जुन्या गोष्टी तर असतात. खोलवा टप्प्याचा बॉल. नवीन फलंदाजाच्या फुटवर्कची परीक्षा घेतली जाते भावेश चौधरीच्या माध्यमातून. महेश मांडवकर आलेला आहे फलंदाजी करण्यासाठी, ज्यानं पहिलं षटक त्याचं खूप चांगलं टाकलं होतं गोलंदाजी करत असताना. मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये त्याला देखील थोडासा मार बसला होता. धावसंख्या 4 बाद 12. अवस्था थोडीशी बिकट झाली आहे. कॅमेरामॅन तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. टेक्निकल टीम प्रिन्स मूव्हीज चॅलेंज स्पोर्ट्स क्लबच्या सौजन्याने हे सुरेख टेलिकास्ट तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. यावेळेस मात्र कडक फटका स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड अँड दॅट्स गॉन ओव्हर द फेन्स फॉर अ 6. हा षटकार म्हणजे वाळवंटात भूगजळ दिसणं.
कारण या षटकाराची खूप गरज होती. कुठेतरी धावांचा दुष्काळ पडला होता आणि या षटकाराने मात्र धावसंख्या मात्र वेगाने पुढे सरकते आणि 18 वजन पुसते आणि कुठेतरी आता मोमेंटम मिळतोय तो म्हणजेच माहुल संघाला. निश्चितच एखाद दुसरा मोठा फटका आला तरी तुम्हाला लगेच मोमेंटम मिळत असतं आणि ते मोमेंटम शेवटपर्यंत कायम ठेवणं गरजेचं आहे. महेशच्या बॅटमधून षटकार आलाय, मात्र हा जबरदस्त बॉल, परफ्यूम डिलिव्हरी, खांद्याचा जोर लावला. खरं तर आखूड टप्प्याचा बॉल नव्हता, गुडलिन स्पॉटवरून बॉल उडवलाय. अप्रतिम बॉल, वेग भन्नाट होता. परफ्यूम डिलिव्हरीपेक्षा मी सरप्राइझिंग डिलिव्हरी म्हणेन, कारण या अगोदरचा बॉल थोडासा आपण पाहिलं तर गुडलँडला पिच होणार होता, त्यानंतर त्याने स्लॉटमध्ये घेऊन कन्वर्ट केला, पण त्यानंतर चेंडू थोडा आखूड केला आणि कुठेतरी आता फलंदाज पवित्रा घेतला होता पण थोडा उशीर झाला. म्हणजेच षटकाराला चोख प्रत्युत्तर दिलंय गोलंदाज भावेश चौधरीनं. असंच क्रिकेट अपेक्षित आहे या सामन्यामध्ये दोन्ही टीम्सच्या माध्यमातून. अजूनही विजयासाठी 25 धावांची गरज. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस वरची कडा लागली, शॉर्ट फाईन लेगला चूक घडते, बॉल निघून जातोय अतिशय वेगानं. डीप फाईन लेग सीमारेषा पार, नशिबाचा चौकार. एक्झॅक्टली नशिबाचा चौकार, माझं देखील तेच मत आहे. आणि हे षटक मात्र कुठेतरी माहुल संघासाठी फायदेशीर ठरते, कारण सर्व काही व्यवस्थित होत असतं. राणा संघ खूप चांगली कामगिरी करत होता, चांगली सुरुवात चिरागने दिली होती, त्याच्यानंतर बंटीने देखील चांगलं षटक हाताळलं. पण आता भविष्या माध्यमातून खूप जास्त खर्च केला जातोय आणि जर असा खर्च केला तर त्यानंतर मात्र कुठेतरी पराभवाच्या छायेत जाऊ शकेल राणा संघ. धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 22 धावा, 22 रन्स. समीकरण 13 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी माहुल टीमला अजूनही बनवायचे आहेत 21 धावा. अतिशय रंगतदार लढत. षटकातील शेवटचा बॉल घेऊन भावेश. यावेळेस मिस्टाईम स्ट्रोक आहे, बॉल हवेत आहे, पॉइंटचा खेळाडू चेंडूच्या खाली येतोय आणि जेल टिपला जातोय. दुसऱ्या प्रयत्नात कुठली चूक केली नाही फिल्डरने, फलंदाज बाद. दीपेश माळीच्या माध्यमातून हा चांगला झेल. खरं तर प्रेशर त्याच्यावर देखील पाहायला मिळालं. पहिल्या प्रयत्नात पहा चेंडू हातातून निसटला, मात्र जास्त दूर गेला नाही आणि त्यानंतर लगेच झेल गेल्यानंतर चुंबन घेतलं चेंडूचं. फलंदाज बाद झालाय. 3 षटकांची समाप्ती झाली आहे. धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजेच 5 बाद 22. जिंकण्यासाठी 2 षटकामध्ये अजूनही 21 धावांची गरज आहे. पाणी पाठवून द्यायचंय. तर अजय सर, आपण जेव्हा आपण रिक्षात बसायचो आणि रिक्षाच्या मागे लिहिलेलं असायचं सुरक्षित अंतर ठेवा. सुरक्षित अंतर ठेवा म्हणजेच काय, अपघात होऊ नये म्हणून सुरक्षित अंतर ठेवा. पण त्या वाक्याचा आज देखील उपयोग होतोय का, तर कोरोनाला जर लांब करायचं असेल तर सुरक्षित अंतर ठेवा. तर मित्रांनो, जेही या मैदानात आलेत आणि 10% फक्त ऑडियन्सला आम्ही परमिशन दिले आणि फक्त जे आलेत त्यांनी मात्र मास्क परिधान करायचे. आपण पाहू शकता स्वर्गीय महेंद्रभाई कोठावरी स्टँड यांच्या माध्यमातून खूप चांगलं व्ह्यू देखील त्या स्टँडमधून मिळतोय प्रेक्षकांना. स्वर्गीय महेंद्रभाई कोठारी स्टँडच्या मधून. त्यानंतर आशा पाटील स्टँडमधून खूप चांगला व्ह्यू देखील मिळतोय. अपर व्ह्यू RR पाटील पॅव्हिलियनच्या माध्यमातून देखील चांगला प्रेक्षक वर्ग तिकडनं सामन्याचा आनंद घेतोय. आणि त्यानंतर आशा पाटील स्टँड चॅलेंज ग्राउंड जो VIP डाईस आहे, त्या VIP डाईसच्या माध्यमातून देखील पाहुणे या स्पर्धेचा आनंद नेहमीच घेत असतात. निश्चितच विशेषतः सायंकाळच्या सत्रामध्ये भरपूर मान्यवर देखील या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतील. आशा पाटील स्टँड, मग साऊथ स्टँड असेल किंवा नॉर्थ स्टँड असेल. नॉर्थ स्टँडचं सध्या दृश्य तुमच्या स्क्रीनवर आहे. क्रिकेट रसिकांना आम्ही पुन्हा एकदा विनंती करतोय, आपण थोडं दूर दूर बसायचं आहे, एकमेकांपासून सुरक्षित अंतर ठेवा आणि मास्कचा वापर करा. 2 षटकामध्ये गरज आहे ती म्हणजेच 21 धावांची. 12 बॉल 21 धावांची गरज. आता मात्र कुठेतरी एंड मोमेंट आलाय या सामन्याचा, कारण सुरुवातीला वाटलं होतं की वचक दरारा आहे विलासपोर्ट राणाचा, पण त्यानंतर खूप चोख प्रत्युत्तर दिलंय ते म्हणजेच आगरी राजा माहुल संघाने. येस, निम्मा संघ जरूर त्यांचा गारद झालेला आहे 22 धावांमध्ये, मात्र अजूनही त्यांची सखोल फलंदाजी आहे. 8व्या 9व्या क्रमांकावर देखील त्यांचे चांगले फलंदाज आहेत. त्यामुळेच हा सामना सध्या आपल्याला दोलायमान स्थितीत पाहायला मिळतोय. नवीन बॅट्समन आलाय हर्षद माहुलकर आणि त्याला साथ देणार आहे पंकज पाटील. सलामीवीर अजूनही खेळपट्टीवर आहे. हर्षदकडे सध्या स्ट्राईक. नवीन गोलंदाज बंटीचं हे दुसरं षटक आहे. यावेळेस हलक्या हाताने चेंडू तटवलाय. ऑल अलॉंग द ग्राउंड. डीपमध्ये फील्डर तैनात आहे. अक्षय, एकच धाव येते. जबरदस्त सामना. अशाच सामन्याची अपेक्षा होती सुरुवातीपासून. खरं तर हा सामना काही दिवस अगोदर होणार होता, मात्र पावसामुळे सामना पोस्टपोन करण्यात आला आणि शेवटच्या दिवसामध्ये महापौर चषकामध्ये खेळण्याची संधी मिळते या दोन्ही टीम्सना. पुढचा बॉल शॉर्ट पुल करायचा होता. सुरेख बॉल पूर्णपणे बॅटवर घेता आला नाही हा बॉल बॅट्समन पंकजला. सलामीवीर आहे, सलामीवीर चांगला फलंदाज असतो, त्याच्याकडून भरपूर अपेक्षा असणार आहेत. मोठी जबाबदारी मला असं वाटतं की पंकज पाटीलच्या खांद्यांवर आहे. 3च चेंडू फेस केलेत, 2 धावांचं योगदान दिलंय. बरोबर अक्रॉस येऊन खेळत आहेत. पुढचा बॉल
पुन्हा एकदा शफल झाले होते. व्यवस्थित संपर्क काय होऊ शकला नाहीये. खेळपट्टीच्या अवतीभोवती हा फक्त चेंडू फिरत राहिला होता. दरम्यान एक धाव मात्र पूर्ण केली जाते. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल आणि धावसंख्या आकडा गाठेल ती म्हणजेच 24 धावा. जिंकण्यासाठी अजूनही गरज आहे 19 धावांची. आणि ह्या 19 धावा त्यांना 9 चेंडूमध्ये बनवायच्या आहेत. समीकरण थोडंसं खडतर होत चाललंय कारण बंटी चांगला मारा करतोय. चिराग माळी स्वतः संघनायक आहे, चांगली गोलंदाजी केली मात्र त्याने दुसरं षटक टाकलं नाही. बंटीला त्याने दुसरं षटक दिलंय. यावेळेस हवेतून खेळलेत. बॉल एक टप्पा घेत फिल्डरच्या हातात निघून जातोय. वाईड स्टेपमेंट विकेटला चांगली फिल्डिंग, क्षेत्ररक्षणाची उत्तम साथ देखील मिळताना दिसते. खरं तर एक चौकार गेला मागच्या षटकामध्ये. शॉर्ट फाईन लेगला थोडीशी चूक झाली. त्या व्यतिरिक्त जबरदस्त फिल्डिंग पाहायला मिळाली आहे. सिंगल आली आहे. धावसंख्या पुढे सरसावली आहे. 25 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले. 18 धावांची अजूनही आवश्यकता. फक्त 8 चेंडू शिल्लक. एक्झॅक्टली, क्षेत्ररक्षण खूप चांगलं होते या षटकामध्ये. पुढचा बॉल हो, यावेळेस वाईट यॉर्कर, परफेक्ट पिचिंग, अप्रतिम वेग, दर्जेदार गोलंदाजी पाहायला मिळते गोलंदाज बंटीकडून. बघा खूप चांगली चौथ्या षटकाची ही सुरुवात राहिली. आतापर्यंत बंटीने फक्त 3 धावा खर्च केले आहेत. अफलातून गोलंदाजी बंटी पाटीलच्या माध्यमातून. कॅप्टनने त्याच्यावर विश्वास दाखवला. स्वतः संघनायक देखील चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे मात्र त्यांनी दुसरं षटक हाताळलं नाही. षटकातील शेवटचा बॉल. 18 धावांची गरज. यावेळेस फेकून दिलाय बॉल डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरून. षटकार. काय परफेक्ट कनेक्ट केलाय. खूप कसं सफल झाले होते आणि जवळपास तो मिडल ऑफ द बॅट घेतलाही सुद्धा. इम्प्रोव्हायझेशन खूप चांगलं आणि तितकंच चांगलं एक्झिक्युशन आणि टायमिंग जुळणं ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे आणि हा 6 धावा आल्यात. वातावरण भरपूर गरम आहे मात्र मॅच वातावरणापेक्षा देखील कितीतरी पटीने तापली आहे. गरम सामना आहे. 6 चेंडू शिल्लक. विजयासाठी माहुल टीमला बनवायचे 12 धावा. शफल केलं, उजव्या इष्टीच्या बाहेर गेला. एष्ट्यांवर येणारा बॉल होता. मनगटी प्रहार केला. टायमिंग अचूक साधलं आणि डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा अगदी सहज क्लिअर केली गेली आहे. धावसंख्या झाली आहे 31. 31 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि उर्वरित 6 चेंडूमध्ये 12 धावांची आवश्यकता माहुल टीमला. बघा चॅलेंजच्या मैदानावर जे जे सामने होतात सकाळ दुपार संध्याकाळ रात्र सर्व मॅचेस गरम असतात. कारण कालच्या दिवसात देखील रात्री खूप चांगले मॅचेस तुम्ही पाहिले. जवळपास रात्रीचे सर्व सामने जे आहेत ते हार्ड असतात, खूप चांगले असतात, गरम असतात. शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रेक्षक देखील टक लावून पाहत असतात. ग्रामीण गटातून हा सामना आहे. एकूण 4 फॉर्मॅट्समध्ये ही स्पर्धा खेळली जात आहे. आज स्पर्धेचा 11वा आणि शेवटचा दिवस आहे. इट्स अ फायनल डे ऑफ मेयर कप 2021 भिवंडी. तुम्हा सर्वांचं महापौर चषकामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. अतिशय सुंदर असं आमचं प्रियांशी स्टुडिओ जिथून आम्ही हे धावतं समालोचन तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहोत. खूप मजा आली कॉमेंट्री करायला या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. 6 चेंडू आणि 12 धावा. व्हॉट अ मॅच. खूप चांगली मॅच आहे आणि आता या अगोदर 9 षटकं जी फेकली गेलेत या पूर्ण सामन्याची त्याकडे कोणाचं लक्ष नसेल पण या एका षटकावर मात्र सर्व प्रेक्षकांची नजर असणार आहे कारण हे निर्णायक षटक असेल. 6 बॉल 12ची गरज. एकतर जिंकेल विला स्पोर्ट्स राहणार किंवा आग्रेराजा माहुल. क्रिकेटचा खेळच असा आहे. मागे काय घडले त्या गोष्टीला फारसं महत्त्व नसतं. वर्तमान स्थिती काय आहे ती स्थिती फार महत्त्वाची असते दोन्ही टीम्ससाठी. 6 चेंडू आणि 12 धावा. शेवटच्या षटकाची जबाबदारी गोलंदाज करणच्या खांद्यांवर. स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन हर्षद माहुलकर. करणचा पहिला बॉल. बॅकफुटला जाऊन समोर खेळलेत. लॉंगॉनला फिल्डर तैनात. तो काय घडलंय त्या ठिकाणी. सिंगल घेण्याचा आत्ता प्रयत्न झालाय. बॅट हातातून निसटली होती आणि आता मात्र एक धाव कंप्लीट केली गेलीये. असं वाटलं होतं की कदाचित 2 धावा घेण्यासाठी उत्सुक असतील फलंदाज मात्र पहिली धाव घेतानाच भरपूर अडथळे आले आणि शेवटी एकच धाव मिळाली या पहिल्या बॉलवर या शेवटच्या ओव्हरमध्ये. जबरदस्त चित्त थरारक मॅच पाहू शकाल तुम्ही रिप्लेमध्ये. बॅकफुटला गेले, क्रीजमध्ये खूप मागे जाऊन फटका खेळला आणि हो 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 बॅलन्स गमावला होता. शूज ग्रिप व्यवस्थित झाले नाहीये. स्ट्रोक कन्वर्ट केला त्यानंतर मात्र बॅलन्स चुकला होता. पुढचा बॉल. पुन्हा एकदा शफल झाले. पुलकडचा प्रयास झाला होता. कावकरला चित्ररक्षक आहे. जेल्स विकेटला जाईल आणि हा असेल महत्वपूर्ण विकेट आग्रेराजा माहुल संघाचा. सर्वात मोठी विकेट मला असं वाटतंय कारण सलामीवीर अजूनही खेळपट्टीवर थांबून राहिले होते शेवटच्या षटकापर्यंत. शॉर्ट पुल केला क्रीजमध्ये मागे जाऊन उजव्या इष्टीच्या बाहेर जाऊन मात्र अक्षय चौधरी ठाण मांडून उभा होता त्या ठिकाणी. भिंतीसारखा उभा होता. वाईड स्टेटमेंट विकेट सीमारेषेलगत. अतिशय सुंदर झेल. अंडर प्रेशर सोपे झेल देखील सोपे नसतात. झेल कठीणच असतात एवढ्या मोठ्या मॅचेसमध्ये एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये. मात्र कुठलीच चूक केली नाही अक्षय चौधरीनं आणि खेळ समाप्त झालाय. पंकज पाटीलचा बाद होण्यापूर्वी 7 चेंडूमध्ये 8 धावांचं योगदान दिलं. एक षटकार त्यांनी लगावला खरा मात्र मॅच फिनिशर तो बनू शकला नाही. अजूनही सामना संपलेला नाही. 4 चेंडू शिल्लक आहेत. 11 धावांची आवश्यकता आहे आग्रेराजा माहुल टीमला. बघा मानसिकता खूप गरजेची आहे क्रिकेटमध्ये. आपण पाहू शकताय म्हणजेच आर आर पाटील पॅव्हेलियन
खोपच्या फूड हब, ज्यामधून खूप चांगले पदार्थ तुम्हाला अनुभवायला मिळतात. तर पुन्हा एकदा सामन्याकडे वळूया. यावेळेस खोलवा टप्प्याचा बॉल ड्राईव्ह केलाय ऑन साईडला, लॉंगॉनचा फिल्डर चेंडूवर येतोय, फंबलिंग झाली, मिसफील्ड, पाठीमागे बॅकअप खूप चांगला आहे अक्षयचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल. याआधी त्याने एक चांगला झेल देखील टिपला होता आणि खूप चांगली त्याची ग्राउंड फिल्डिंग देखील पाहायला मिळालेली आहे. मात्र लॉंगॉनच्या फिल्डरकडून चूक झाली, एक धाव एक्स्ट्रा खर्च करण्यात आलेली आहे या बॉलवर. 2 धावांनी धावसंख्या जाऊन पोहोचली 34 या आकड्यावर आणि आता उर्वरित 3 चेंडूंमध्ये 9 धावांची आवश्यकता. बघा, बॅकअप नसेल तर तुमचं बॅकअप तर होणारच आहे, कारण आता महत्वपूर्ण घटक आहे क्षेत्ररक्षण. पुढचा बॉल पुन्हा आता खेचून मारण्याचा प्रयत्न झाला होता, क्षेत्ररक्षक आहे काऊ कॉर्नरला, पुन्हा एकदा थोडंसं पंपल झालं होतं, पण फक्त एकच धाव. प्रत्येक गोष्ट मात्र आता महत्वपूर्ण ठरणार आहे. 2 चेंडू आणि 8 धावा असं समीकरण. सामना जर टाय झाला तर 2 चेंडूंचा बॉल आउट असेल आणि बॉल आउट देखील टाय झाला तर ज्या संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे तो संघ विजेता असेल. ग्रेट मॅच. स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन सुनील माहुलकर, गोलंदाज करण. यावेळेस इनसाइड एज, मात्र गॅपमधून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. ओहो, चांगली फिल्डिंग. शॉर्ट फाईन लेगचा फिल्डर अतिशय दक्ष होता. फक्त एक धाव आली आहे. दुसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न, मात्र हा प्रयत्न कितपत योग्य आहे? अयोग्य प्रयत्न होता. फलंदाज धावबाद. तर नक्कीच महापौर चषक 2021 मध्ये काहीतरी वेगळी संकल्पना आहे. एकतर तुम्ही विजयी होऊ शकता, एकतर तुम्ही पराभूत होऊ शकता, किंवा जर सामना लेवल झाला तर बॉलआउटच्या माध्यमातून तुम्हाला पूर्ण संधी मिळणार आहे. तर आता एका बॉलवर षटकार जरी आला, स्कोर्स लेवल झाले तर 2 बॉलचा बॉल आउट आणि बॉल आउट इक्वल झालं तर ज्या संघाने नाणेफेक जिंकले तो विजेता ठरेल. हुक करण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र मिडल करू शकला नाही फलंदाज. आणि त्यानंतर दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न फारच चुकीचा होता, कारण संधीच नव्हती. चांगलं क्षेत्ररक्षण शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेनं पाहायला मिळालं. 1 चेंडू आणि 7 धावा असं समीकरण आहे. जर ह्या बॉलवर षटकार आला तर सामना टाय होईल आणि सामना जर टाय झाला तर 2 चेंडूंचा बॉल आउट देखील टाय झाला तर मात्र ज्या संघाने टॉस जिंकलाय तो संघ विजेता असेल. जिंकणार कुठला संघ सांगता येणार नाही अजूनही. माहुल की राहणार, मोठा प्रश्न अजूनही तसाच आहे. स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन आहे सुनील माहुलकर, नवीन बॅट्समन आलाय मनीष. तुम्ही नेहमीच सांगता क्रिकेट हा विचित्र खेळ आहे आणि विचित्र खेळामध्ये आपण मात्र भाकीत वर्तवू शकत नाहीये. एका बॉलमध्ये 7 धावांची गरज. पाहूया पुढच्या बॉलवर काय पाहायला मिळते. पुढचा बॉल, यावेळेस मात्र व्हाईट बॉल. पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये रंगत पाडली जाते. उजव्या यशाच्या बाहेर हा चेंडू हाताळला गेला होता. एका बॉलमध्ये 7 धावांची गरज आहे. ट्विस्ट इन अ टेल, कहाणी में रोचकता. खरोखरच क्रिकेट महान अनिश्चिततेनं भरलेला खेळ आहे. कधी काय घडेल याचा नियम नाहीये. कोणालाही असं वाटलं नसेल की हा बॉल वाईड असेल, परंतु गोलंदाजाने प्रेशर घेतलं आणि तो वाईड टाकलाय. 1 चेंडू 6 धावा. बॉल हवेत आहे, गॅप मधून बॉल ट्रॅव्हल होतोय, चौकार मिळतोय, मात्र षटकाराची आवश्यकता होती. अवघ्या एका धावेनं हा सामना गमावलाय आगरी राजा माहुल संघानं आणि ही मॅच जिंकलीये विलास स्पोर्ट्स राहणार टीमने. हार्दिक अभिनंदन विलास स्पोर्ट्स राहणार अँड हार्ड लक टफ लक आगरी राजा माहुल. एलिव्हेशन प्राप्त करू शकला नाही फलंदाज. चेंडू थोडासा कमजोर होता, मात्र पुरेपूर फायदा हर्षदला उचलता आला नाही. थोडंसं इम्प्रोव्हेशन दाखवायला पाहिजे होतं, कारण त्यांना माहिती आहे की मला हवेतच खेळायचं आहे. तर थोडासा बॅटचा फेस जर अप केला असता कदाचित षटकार जाऊ शकला नसता. प्रयत्न करणं खूप गरजेचं होतं. तर नक्कीच आपण मॅन ऑफ द मॅचची मूल्यांकन करतायत आमचे अल्पेश गायकवाड आणि ती माहिती तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचवली जाईल अजय घरची. येस, आपण सामनावीराचा पुरस्कार लगेच देणार आहोत. तत्पूर्वी हायलाइट्स तुम्ही पाहू शकाल कशा प्रकारे खराब सुरुवात झाली होती. मंगेश वैती कव्हर पॉईंटला टीममध्ये झेलबाद झाला पहिल्याच षटकामध्ये. त्यानंतर आणखी एका विकेटचं पतन झालं. चिराग माळीनं पहिलं षटक अतिशय जबरदस्त हाताळलं. त्यानंतर बंटीचा स्पेल फार महत्त्वाचा होता. 2 षटकं त्याने हाताळली. पहिल्या षटकामध्ये त्याने 6 धावा देऊन 1 गडी बाद केला. दुसऱ्या षटकामध्ये फक्त 8 धावा खर्च केल्या होत्या. त्याच्यानंतर गोलंदाजीला भावेश चौधरी आला. थोडंसं मागडं षटक टाकलं. 11 धावा देऊन त्याने 2 गडी मात्र बाद केले. गडी जे बाद करण्यात आले ते महत्त्वाचे होते. विकेट्स पडत गेल्या आणि ते निर्धाव चेंडू देखील आपल्याला पाहायला मिळाले. तेथेच कुठेतरी हा सामना हातातून निसटला माहुल टीमसाठी. मात्र शेवटपर्यंत प्रयत्न केले त्यांच्या फलंदाजांनी, परंतु काही मीटरचा फरक राहिला असं मी म्हणेन. शेवटच्या बॉलवर षटकाराची आवश्यकता होती. चौकार गेला आणि अवघ्या एका धावेनं हा सामना गमावलाय आगरी राजा माहुल संघानं. मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू या सामन्यातील ज्यानं गोलंदाजीमध्ये खऱ्या अर्थानं आपल्या संघासाठी टोन सेट केला, उदाहरण देऊन नेतृत्व केलं,
अर्थातच राहणार संघाचा संघनायक चिराग माळी ठरला या सामन्याचा सामनावीर. पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा देऊन त्याने 2 गडी बाद केले. जाऊया आपण पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमनीसाठी व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या यांच्याकडे. खूप खूप धन्यवाद प्रियांची स्टुडिओ. महापौर चषक 2021च्या अंतिम दिनी पहिला सामना आत्ताच संपलाय आणि माऊल संघावर विजयश्री नोंदवली आहे ते राहणार संघाने. आणि कर्णधाराला साजेशी खेळी गोलंदाजीमध्ये करत चिराग माळी यांनी सामनावीरचं पारितोषिक पटकावलंय. मी सन्माननीय तेजस पाटील आणि महेश काबूकर यांना विनंती करणार आहे आपला संयुक्त हस्ते हा सामना